का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पवित्र अते पावन हजूरी विच सुभाएमान होकर के आप जी शाम पिछले पहर दे सोहने दीवाना दा आनंद माण रहे हो अते अंत वडभागा समा सतगुर जियां ने बख्शिश कीता है। कल शाम दे दीवाना दे विच विस्तार सहित आप जियां सरवण कीता। औरंगजेब बादशाह दी कैद दे विच बेशक सतगुर जी शरीरक तौर ते बैठे ने। सिख दी बेनती मन के सतगुर जी अज ज्यों ही उस सिख दे घरों भोजन छक के बाहर निकले, सतगुर अजे कारागृह जेल विच पहुंचे ने। एक मुल्ला मौलवी जो नेता प्रत बादशाह दे कोल गुरु घर दी खिलाफत करदा सी, औरंगजेब बादशाह दे कोल आया, आखण लग्या बादशाह जी तुसी ते सतगुरां नूं कैद कीता होया है, सोची बैठे हो किसे ना किसे तरीके द्वारा गुरु तेग बहादुर पातशाह मुसलमान बन जाणगे, पर गुरु साहिब ते शरेआम सिखां दे घर भोजन छकदे ने। जे यही हालात बरकरार रहे वो अपने धर्म विच होर पक्के हुंदे जाणगे ते इस्लाम तो नफरत करते रहणगे। क्योंकि मुल्ला ने उस समय दे 4 गवाह बना लए, 4 जिन्हां दे नाल इस गल दी सहमति जताई जे औरंगजेब बादशाह तुहाडे कोलों पुछे ते तुसी सबूत देना है असीं अपने अखां दे नाल गुरु साहिब ते गुरां दे 5 सिख वेखे। बादशाह दी कचहरी विच मौलवी ये पाप कमाउण लग्या, पर आओ मेरे गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी किहड़ियां रंगां विच खेड रहे ने। कुछ क समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, रसना करो पवित्र, गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन नौरंग मन रिसयो कनेरा, किसको हुक्म करहे पुर फेरा। जिस वेले मौलवी ने उस मुल्ला ने औरंगजेब बादशाह नूं जाके सतगुरां दी ये शिकायत कीती भी तुसी ते दीने इस्लाम दे विच लेके आउण वास्ते सतगुरां नूं घोर कैद दित्ती होई है, पर मैं ते अज सवेर वेले सतगुरां नूं सिख दे घर विच जांदे भी देखिया ते उत्थों भोजन छक के आउंदे भी वेखिया। सुभाविक गल सी, औरंगजेब बादशाह नूं सुण के गुस्सा ते आउणा ही सी। ਉਹਨੂੰ गुस्सा आया अपनिਆਂ ते, गुरु साहिब ते नहीं। हुण सोचदा है शायद प्रशासन ने कोई ढिल मठ दे दित्ती होवे। औरंगजेब बादशाह इन्ना खिजिया, गुस्से विच आया, कहंदा जेलर नूं बुलाओ जिहदी हाजरी दे विच सतगुर कैद कट रहे ने, सजा भोग रहे ने। मौलवी ने बड़ियां गल्लां कोलों बना बना के भी आखियां भी औरंगजेब बादशाह जेलर नूं भी सजा देवे ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी उत्ते होर सख्ती कर दे। जिहड़े आजाद परिंदे हुंदे ने उन्हां नूं कदे कोई पिंजरियां च पा के नहीं रख सकदा।
ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਮਾਦਾਰ ਕੋ ਲੇਹੋ ਬੁਲਾਏ, ਤਿਸ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਦੇਹੋ ਸਜ਼ਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਲਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਵੋ। ਔਰ ਮਹਿ ਫਿਰਹਿ ਹੁਕਮ ਨਹਿ ਮੇਰੂ, ਸੋ ਕੈਸੇ ਵਿਚਰਿਓ ਨਰ ਹੀਰੋ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 7 ਜਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਚਾਨਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਆਇਓ ਤਿਸ ਪੁੱਛਨ ਕੀ ਨਸ, ਤੈ ਕਿਉ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸ ਬੇਦੀਨਸ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਲਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇਲਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਔਗਣ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇਲਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੁਝ ਕਰਤ ਕਰਾਈ, ਕੋਠਨ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਟਿਕਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਠਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲਿਆਮ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਈ, ਵੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਵਾਯੂ ਲਗਨ ਨਾ ਦੇਹੋ ਵਹਿਰ ਕੇ, ਕਠਨ ਸਥਾਨ ਰਾਖ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬੁਛਾੜ ਕਰਤੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਹਵਾ
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇਲਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ। ਕਰਾਂ ਕੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। 7 ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟਪਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇਲਾਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਪਸਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਸੁਨਤ ਬਖਾਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਏਕ ਹੀ ਥਾਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ। ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲੂ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਵਾੜੀ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਜੇਲਰ ਖੜਿਆ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਨਹਿ ਅੰਤਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੋਂ, ਜਾਨ ਕਹਾਂਪੁਰ ਕੇਰ ਅਵਾਸੋਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਣ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚੋ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜੇਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਮੌਲਵੀ ਖੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਲਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਟ ਕੋ ਕਸ ਕੈ ਏਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਗਾਡੋ ਠਾਡੋ ਰਹੇ 3 ਪਾਹੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤਿੱਖਾ ਨੇਜਾ, 8 ਪੈਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿਲਜੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ।
पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के बारे बादशाह मेरे तो सुनो, मेरे सिपाहियां तो सुनो। वो चौंकड़ा मार के जो बह जाते वो एक बार भी हिलते तक नहीं। आखो सतनाम। मैनू ते कदे कदे लगता भी साडियां लाइयां बेड़ियां ते हथ कड़ियां लोड़ ही नहीं, वो ते आप नहीं उठते। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਠੋ ਜਾਮ ਖਰੋ ਇਕ ਰਹਿ, ਟਰਹਿ ਨਾ ਥਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਮੁਲਾਨੇ ਕੀਨ ਉਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰ ਆਪ ਨਿਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਜ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਵਿਟਨੈਸ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਸੀ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੰਜੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਇਹ ਮੁਕ ਰਹੇ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਪੁਨ ਪਿਖ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਪਾਹੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੁੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ 420 420 ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ ਝੂਠ, ਪਿਓਰ ਠੱਗੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਤੋ ਕਹੀ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਾਚੀ ਲਗਹੁ ਬਿਲੋਚਨ ਹੈਰੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੌਕਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਏ ਹਟ ਰਹਿਓ, ਉਪਾ ਲੰਬ ਤਿਸ ਕੋ ਬਹੁ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਲਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬਗਾਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਰਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੱਥ ਘਿਓ ਮਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਪੱਕਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੇਲਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫਸਾ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਮਾਦਾਰ ਸੁਨ ਕਹਿ ਚਲ ਆਇਵ, ਹਿਤ ਤਕਰਾਈ ਸਭਿਨ ਸੁਨਾਇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲਰ ਉਲਾਂਬੇ ਉਲੋਂਬੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝਿੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਜੇਲਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾੜਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕੋਏ ਨਾ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਣੇ ਦੇਹੋ, ਗਮ ਨਹਿ ਪਾਸ ਹਟਾਏ ਸੋ ਲੇਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਜੇਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, 100 ਦਿਨ ਬੀਤਿਓ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂੰਝੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ, ਕੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਕਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਿਆ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਰਾਤ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਭੋਰ ਸਿੱਖ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਗੁਰ ਘਰ ਆਏ ਧਰੇ ਅਹਿਲਾਦ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਿਮਰੇ। ਉਧਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਰੀਝ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਚਾਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਛਕਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਈ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਤਾ। 5 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਕ ਜਾਮ ਜਬ ਦਿਨ ਚੜ ਆਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਾ। ਉਧਰ ਮੌਲਵੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਤੂਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੇਲਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7-8 ਵਜੇ, ਮਰਦ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਡੀਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ। ਡਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਕਾ ਲੰਗਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਤੂੰ? ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਜਬ ਹੋਂ, ਪੇਖੇ ਮੁਲਾਨੇ ਕੇ ਨਰਕ ਕਬ ਹੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਇੱਧਰ ਕੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰਾਂ 'ਚ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸਿਰ 'ਚ ਚਪੇੜ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੁੱਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਚਵਾਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਥੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਗਰੀ ਗਰੀ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਫਿਰਤ ਨਿਹਾਰਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਜਾਹੇ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਚ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚ, ਉਧਰ ਇਹਦੇ CID ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 15 ਕੌਲੀਆਂ ਥਾਲ ਚ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਚਮਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਣੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣਾ? ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੋਈਏ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਏ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹਨ? ਨਰ ਪਿਖ ਗਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਮੁਲਾਨੇ, ਮੈਂ ਹੇਰੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਲਾ ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਮਤ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਮ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਸਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮੁੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਚੁਗਲਖੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਆਜੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋਨਨੋ ਰੰਗ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਧਾਈ, ਪਰ ਪਠ ਆਪ ਲੇਹੋ ਦਿਖਰਾਈ। ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਰਬ ਫੜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਪੀ ਗਰਦੀ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਫਸੂ? ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਫਸਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇਲਰ ਬਚਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਰਨ ਆਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਘਰ ਮਹਿ, ਸਾਚ ਕੈ ਝੂਠ ਲੇਹੋ ਲਖ ਉਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅੰਤਮ ਚੋਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭਾ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤਬਹੇ ਭੇਜੇ ਨਰ ਦੋਰੇ, ਜਿਸ ਆਵਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜ ਲੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨ ਬੈਠ ਬਿਰਾਜੇ, ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਖ ਕਲਮਲ ਭਾਜੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ
ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਸਨਾ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੀਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਚਿੱਬੜ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ। 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਜਾਏ ਸੁਨਾਇਓ, ਤਤ ਛਿਨ ਜਮਾਦਾਰ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਡਰ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ, ਵੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਗਾਜ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭੜਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹ ਹੈ ਜਾਓ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੂੰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਚਾੜ ਦਿਓ ਗੱਡੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਰਾ ਗਲ 'ਚ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਮੂੜ ਕੋੜ ਕਹਿ ਕਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਗਮਨਿਓ ਕਰਤ ਕੁਸਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੇਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਪਾਪੀ, ਮੂਰਖ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੁਮਨੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਮੇਰਾ, ਦੇਉ ਦੰਡ ਲਿਓ ਦਰਬ ਵਡੇਰਾ। ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮੇਰਾ। ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਵੇ ਨਾ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਤਿਸ ਨਿਕਸਾਏ, ਪੁਰ ਮਹਿ ਫਿਰ ਹੈ ਅਸਨ ਕਿਤ ਖਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ। ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਇਸੇ ਰੀਤ ਚੱਲ ਜਾਤੋ, ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਖਾਤੋ। ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੌਕਾ ਜਾ ਤਾੜ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਜੇਲਰਾ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੱਲ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਘੋੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਰੱਬਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੌਣ ਬਾਤ ਤੇ ਇਮਤ ਕੀ ਨਸ, ਕਿਦੋਂ ਦਰਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਲੀਨਸ। ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਰੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਵਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਖੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ 10 ਗੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮਰਜ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇ। ਕਰਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਤੇ ਦਵੈ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਵ ਤਿਸ ਠੋਰੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਆਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਬਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੱਗੇ, ਕਸਮ ਲੱਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦਾ, ਆ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਅਬ ਛੋਰੇ, ਕਰੇ ਕਪਾਟ ਅਸੰਜਤ ਪੋਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5-6 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ 4-4 ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਸੀ। ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗੁੱਛਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਰੇ ਮਾਰ ਰੱਖਿਓ ਦਰ ਤਾਹੀ, ਹਵੈ ਸੰਦਤ ਡਿਡ ਖਰੋ ਸਿਪਾਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਹਜੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇਏਗਾ। ਤੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣ। ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਾ ਲਏਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਆਪੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਆ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮਮ ਕਹਿਓ ਝੂਠ ਉਰ ਲਿਆਵੋ, ਤੋ ਨਰ ਆਪਣੋ ਪੱਠ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਆ ਜੇਲਰ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਧਰ ਦੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਲਰਾ ਤੂੰ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘਰੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌਲਿਦ ਆਵੈ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਓਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਖਣਾ ਹੈ,
कदे प्यार विच उस रब नूं खुदा नूं आवाज मार के वेख, हर वेले हर थां ते तेरी हर गल सुणदा है, तू सुणाउण वाला बन। दिल विच हेरा फेरियां रख के, चलाकियां रख के कदे रब मिलदा नहीं हुंदा। रब मिलदा सादगी नाल, रब मिलदा सच दे राह चलिया, रब मिलदा ओहदे प्यार दी गल सुणिया तो, रब मिलदा हिरदे च हौसला रखिया तो। ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਚੋਜ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ